हेलो केम छो बधा मजामां छो घरे छो सेफ छो गुड। चलो तो शुरू करिए छे आपणे आजे आपणो लेक्चर नंबर 6 अने आजनो आपणो टॉपिक छे तत्वोनी इलेक्ट्रॉन रचना अने आवर्त कोष्टक। थोड़ीक आइडिया तमने आगळ पण आ विषे आपी दीधी छे कि केम तत्वोने आवर्त कोष्टक में तेना इलेक्ट्रॉन रचना ने आधारे अलग अलग 4 विभागों में वहेंचेला छे। केम तत्वने कोई तत्वने एस विभाग में मूकवामां आवे छे, केम कोई तत्वने पी विभाग में मूकवामां आवे छे, केम कोई तत्वने डी विभाग में मूकवामां आवे छे अने केम कोई तत्वने एफ विभागनुं तत्व छे एम कीधुं छे। ओके, चलो तो पहला तो इलेक्ट्रॉन रचनानी वात करीए। सिंपल इलेक्ट्रॉन रचनानी बात करिए। आवर्त कोष्टक में बधा विभागोनी बात आपणे पाछळथी करीशुं कि केम तत्वने एस के पी के डी के एफ विभाग में मूकेल छे एनी बात पछी करीशुं। पहला तो सिंपल आवर्त कोष्टक में जे आवर्त छे, आवर्त एटले शुं? आड़ी लाइन। अने जे समूह छे, समूह एटले शुं? ऊभी लाइन। तो आवर्तना तत्वोनी इलेक्ट्रॉन रचनामां आवर्तना तत्वोनी इलेक्ट्रॉन रचना में शू खासियत है अने समूहना तत्वोनी इलेक्ट्रॉन रचना में शू खासियत है तेनी बात करिए। आ बे वस्तुने समझिए पहला कि आवर्तना तत्वोनी इलेक्ट्रॉन रचना में एवी शू खासियत है अने समूहना तत्वोनी जो इलेक्ट्रॉन रचना लखीए तो तेमां शू खासियत है एनी बात करिए। चलो शुरू करिए आपणे आवर्तथी। तो भाई पहलो आवर्त क्रम जेनो एक छे आवर्त कोष्टक में पहलो आवर्त। हवे पहला आवर्त में बे तत्वो छे, हाइड्रोजन छे अने हीलियम छे। तमे आवर्त कोष्टक में जोई शको छो हाइड्रोजन नो परमाणु क्रमांक 1 अने हीलियम नो परमाणु क्रमांक 2। ओके, हवे हूँ तमने कहूं कि हाइड्रोजन नी इलेक्ट्रॉन रचना लखो। पहला आवर्तना तत्व हाइड्रोजन नी इलेक्ट्रॉन रचना लखशो तमे लखशो 1s1। हीलियम नी इलेक्ट्रॉन रचना लखो तमे लखशो 1s2। ओके, इजी बात छे। चलो हूँ तमने पूछूं कि बीजो आवर्त बीजा नंबरनी आड़ी लाइन बीजो आवर्त। तमे कहेशो कि सर बीजा आवर्तनी अंदर तो 8 तत्वों छे। 8 तत्वों छे, कया कया? तो कि भाई लिथियम छे। ओके, पछी तो कि सोडियम छे, लिथियम छे, सोडियम छे, सॉरी आवर्तनी बात चाले छे ने, सॉरी लिथियम छे, पछी बेरिलियम छे, आडी लाइननी बात चाले छे। लिथियम छे, बेरिलियम छे, बोरोन छे, कार्बन छे, नाइट्रोजन छे, ऑक्सीजन छे, फ्लोरीन छे अने नियोन छे। आ तमारो बीजो आवर्त जेमां टोटल 8 तत्वों छे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हवे कहूं कि लिथियम नो परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम नो परमाणु क्रमांक 4, बोरोन नो परमाणु क्रमांक 5, कार्बन नो परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 अने नियोन 10। ओके, हूँ कहूं कि लिथियम नी इलेक्ट्रॉन रचना लखो तो तमे शुं लखशो? तो कि 1s2 अने 2s1। ओके, बेरिलियम नी इलेक्ट्रॉन रचना लखो तमे शुं लखशो? 1s2 अने 2s2 बेने 2 4। ओके, हूँ कहूं बोरोन नी इलेक्ट्रॉन रचना लखो शुं लखशो तमे? 1s2 अने 2s3। हूँ कहूं कार्बन नी इलेक्ट्रॉन रचना लखो शुं लखशो तमे? 1s2 अने 2p4 2s3। 1s2 2s2 एस कक्षक तो भराई गई ने, भूल थी गई ने मारी। ओके, 1s2 2s2। एक तो आ पेननी इंक थोड़ी लीक थाय छे। ओके, बराबर देखातुं नथी। 1s2 2s2 अने 2p1। ओके, चलो हवे अहींया शुं लखशो? कार्बन माटेनी इलेक्ट्रॉन रचना लखो तो शुं लखशो? 1s2 2s2 अने 2p2। नाइट्रोजन नी इलेक्ट्रॉन रचना लखो शुं लखशो तमे? नाइट्रोजन नी इलेक्ट्रॉन रचना 1s2 2s2 2p3।
ઓકે, ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. શું લખશો ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના? 1s2 2s2 2p4 વગેરે વગેરે લખશો આ રીતે બધાની. હા સર, આ બધું કેમ બતાવ્યું? આ બધું એટલે બતાવ્યું કે ધ્યાન આપો, આવી રીતે તમે કોઈ પણ પહેલા આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના, બીજા આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના, જો આગળ જાઓ ત્રીજા આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના, તમે કોઈ પણ આવર્ત એટલે કે આડી લાઇનના તત્વોની જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા તમને એવું જોવા મળશે કે તેમાં આવતા જે કંઈ પણ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક છે, મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય એ આવર્ત ક્રમ કરતાં વધતું નથી. પહેલો આવર્ત એટલે કે તેના આવર્ત ક્રમ શું કહેવાય? પહેલો આવર્ત એટલે કે તેનો આવર્ત ક્રમ 1 છે. અહીં પહેલા આવર્તમાં 2 જ તત્વો હતા, હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ. જે પૈકી મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક તમને પૂછું, આ બંનેમાં મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક તમને પૂછો તો મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક કેટલો? તો કે અહીંયા n બરાબર 1 છે, n બરાબર 1 છે, આમાં પણ n બરાબર 1 છે, જે આવર્ત ક્રમ કરતાં વધતો નથી. જોઈ શકો છો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય આવર્ત ક્રમ કરતાં વધતું નથી. બીજો આવર્ત છે તો બીજા આવર્ત માટે બોલો કે આવર્ત ક્રમ શું હશે? તો કે બીજા આવર્ત માટેનો આવર્ત ક્રમ 2. અહીં કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના, હવે અહીંયા 8 તત્વો છે ટોટલ, ઠીક? 8માંથી કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો તો કોઈ પણ ઓર્બિટલ માટેના મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય તેના આવર્ત ક્રમ કરતાં વધશે નહીં. જુઓ અહીંયા, ચલો અહીં તમે પૂછો આના માટે n ની વેલ્યુ કેટલી? તો કે 1. આ 2s1 લખ્યું તો n ની વેલ્યુ કેટલી? 2 ઓર્બિટલ છે, 1s અને 2s. 1s માં n ની વેલ્યુ 1, 2s માં n ની વેલ્યુ 2, મતલબમાં આવર્ત ક્રમ 2 કરતાં વધારે એટલે n ની વેલ્યુ 3 તો થતી જ નથી. અહીંયા કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં જુઓ તમને n ની વેલ્યુ, મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકની વેલ્યુ, કોઈ પણ ઓર્બિટલ માટે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકની વેલ્યુ 2 કરતાં વધારે દેખાશે નહીં. અહીંયા ચેક કરો, n ની વેલ્યુ કેટલી? 1. હા. n ની વેલ્યુ કેટલી? 2. હા. અહીંયા ચેક કરો, n ની વેલ્યુ કેટલી? 1. આના માટે n ની વેલ્યુ કેટલી? 2. આના માટે n ની વેલ્યુ કેટલી? 2. 3 તો નહીં જ થઈ ને, એના આવર્ત ક્રમ કરતાં તો વધી જ નથી. આના માટે ચેક કરો, આના માટે ચેક કરો, આના માટે ચેક કરો, આના માટે, આના માટે, આના માટે, આના માટે, આના માટે, આના માટે. ઇન શોર્ટ, આડી લાઇનના કોઈ પણ તત્વની જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ છીએ, એટલે કે આવર્તના તત્વોની જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખીએ છીએ ત્યારે કોઈ પણ ઓર્બિટલ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ એટલે ઘણી બધી ઓર્બિટલ આવે, 1s 2s 2p, ઘણી બધી ઓર્બિટલ આવે આવબાવના નિયમ પ્રમાણે. તો કોઈ પણ ઓર્બિટલ માટે નો જે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક છે એ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય તેના આવર્ત ક્રમ કરતાં, એટલે કે કયા નંબરનો આવર્ત ચાલી રહેલો છે ઇલેક્ટ્રોન રચના, તમે કયા નંબરના આવર્ત માટેના તત્વોની લખી રહેલા છો, પહેલા આવર્તના તત્વોની, બીજા આવર્તના તત્વોની, ત્રીજા આવર્તના તત્વોની, ચોથા આવર્તના તત્વોની, પાંચમા આવર્તના તત્વોની, છઠ્ઠા આવર્તના તત્વોની, તમે કયા આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી રહેલા છો તે મુજબ તેના આવર્ત ક્રમ મુજબ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય વધશે નહીં. જે તે આવર્તના તત્વોમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા આવર્ત ક્રમ કરતાં કોઈ પણ ઓર્બિટલનો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધશે નહીં. હવે હું તમને એવું કહું કે હું ત્રીજા આવર્તના તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના મારે લખવી છે, ત્રીજા આવર્તના. હવે ત્રીજા આવર્તના તત્વોની વાત કરું, મારે લખવી છે ત્રીજા આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના. હવે ત્રીજા આવર્તના તત્વો હશે તો તેમાં રહેલો આવર્ત ક્રમ શું હશે? તો કે આવર્ત ક્રમ 3 હશે. ત્રીજા આવર્તનું તત્વ કયું? તો કે ત્રીજા આવર્તમાં વાત કરીએ તો ત્રીજા આવર્તમાં પહેલું તત્વ કયું આવશે? સોડિયમ. બરાબર. બીજું તત્વ કયું આવશે? મેગ્નેશિયમ. ત્રીજું તત્વ કયું આવશે? એલ્યુમિનિયમ. લખતા જાઓ આગળ. હવે સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે લખો. સોડિયમમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 11. મેગ્નેશિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 12. એલ્યુમિનિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 13. એવી રીતે જેટલા પણ તત્વો છે, કેટલા તત્વો છે? ત્રીજા આવર્તમાં પણ 8 જ તત્વો છે. તો તમે કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો, ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા એવું માલુમ પડશે કે તેમાં જેટલી પણ ઓર્બિટલ આવે છે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતી વખતે, જે પૈકી કોઈ પણ ઓર્બિટલ માટેના મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય
એ આવર્તક્રમ 3 કરતાં વધતું નથી. આવર્તક્રમ 3 જેટલું હોઈ શકે છે, આવર્તક્રમ 3 કરતાં વધારે હોઈ શકતું નથી. અહીંયા જો આવર્તક્રમ 2 છે તો એનની વેલ્યુ 2 હોઈ શકે છે, પણ 2 કરતાં વધારે નહીં હોઈ શકે. એવી રીતે અહીંયા એનની વેલ્યુ 3 હોઈ શકે છે, પણ 3 કરતાં વધારે નહીં હોઈ શકે ત્રીજા આવર્તમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ સોડિયમની વાત કરી લઈએ, અહીં લખી આપું 1s2 2s2 2p6 અને 3s1. આ સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ. હવે જુઓ, પહેલી ઓર્બિટલ માટે એનની વેલ્યુ 1, આ બંને ઓર્બિટલ માટે એનની વેલ્યુ 2, 3s1 ઓર્બિટલ માટે એનની વેલ્યુ કેટલી? 3. પણ 3 કરતાં વધારે હવે જઈ નહીં જાય. 3 કરતાં વધારે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકની વેલ્યુ ત્રીજા આવર્તમાં 8 તત્વો છે, 8 તત્વો માટે એનની વેલ્યુ 3 કરતાં વધશે નહીં. તો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા તમે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકની વેલ્યુ આવર્તક્રમ કરતાં વધારી શકતા નથી, આવતી જ નથી. આવર્તક્રમ જેટલી આવશે, આવર્તક્રમ કરતાં ઓછી હોઈ શકે છે એનની વેલ્યુ, ક્યાં આવર્તક્રમ જેટલી હોઈ શકે છે, પણ આવર્તક્રમ કરતાં વધારે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકની વેલ્યુ તમને જોવા મળતી નથી. આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની આ ખાસિયત છે. ઓકે, ઓબ્ઝર્વ કરી લો. ઉદાહરણ તરીકે લખવું હોય તો લખી લો. હું તમને શોર્ટમાં જ કહી દઉં છું, ટુ ધ પોઈન્ટ જે યાદ રાખવાનું છે અને જે સમજવાનું છે તે. ટોપિક આપણો ચાલી રહેલો છે તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના અને આવર્ત કોષ્ટક. જે પૈકી આપણે લીધું છે હમણાં પહેલાં કે આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં શું ખાસિયત છે, જે પૈકી આ એનું ઉદાહરણ છે. હવે આપણે સમૂહ પર જઈશું. લખવું હોય તો લખી લો. આ ચલો, લખી લીધું? લખી લીધું? ઓકે, ચાલો, આટલું લખ્યું. તો આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં શું ખાસિયત છે? આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના લગતા જાણવા મળે છે કે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય આવર્તક્રમ કરતાં વધારે જોવા મળતું નથી. ઓકે, ચલો, બસ આ એક લાઈન રાખો તો બી ઘણું છે. આ એક લાઈન તૈયાર કરો તો પણ ઘણું છે કે ભાઈ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય આવર્તક્રમ કરતાં આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ખાસિયત એવી છે કે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન રચના લગતા મળતી ગમે એટલી ઓર્બિટલ છે એમાંથી કોઈ પણ ઓર્બિટલ માટેના મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય જે આવર્તની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો છો તે આવર્તના આવર્તક્રમ કરતાં વધારે જોવા મળતું નથી. ઓકે, ચલો, હવે હું તમને એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન પૂછું. આને આધારિત હવે એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન બનાવું. ચાલો, ચોથા આવર્તના તત્વો માટેની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં n નું મૂલ્ય નીચેના પૈકી કયું ન હોઈ શકે? ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓપ્શન આપી દો. 1, 2, 4, 5. ચોથા આવર્તના તત્વો માટેની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી છે. ચોથા આવર્તમાં કેટલા તત્વો છે? ચોથા આવર્તમાં 18 તત્વો છે. હવે 18 તત્વોમાંથી તમારે કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી છે. ઓકે, તો 18 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના જ્યારે લખીશું ત્યારે એવું પૂછ્યું છે કે ચોથા આવર્તના તત્વો એટલે કે ટોટલ 18 તત્વો યાદ છે ને? 2, 8, 8, 18, 32 અને પછી જે સાતમો આવર્ત છે તે અધૂરો આવર્ત છે. સાતમો આવર્ત આપણો અધૂરો આવર્ત છે. આ પહેલો આવર્ત, બીજો આવર્ત, ત્રીજો આવર્ત, ચોથો આવર્ત, પાંચમો આવર્ત, છઠ્ઠો આવર્ત અને સાતમો આવર્ત આપણો અધૂરો આવર્ત છે. આવર્ત કોષ્ટકમાં 7 જ આવર્ત છે. દરેક આવર્તમાં કેટલા તત્વો તેની વાત આપણે આગળ કરી ચૂકેલા છે. ઓકે, પહેલા આવર્તમાં 2 તત્વો, બીજા આવર્તમાં 8, ત્રીજામાં 8, ચોથામાં 18, પાંચમામાં 18, છઠ્ઠામાં 32 અને સાતમો આવર્ત એ આપણો અધૂરો આવર્ત છે.
તો જે ચોથા આવર્તમાં ટોટલ 18 તત્વો છે એ 18 તત્વોની જો ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખીએ 18 તત્વોની અલગ અલગ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો જે પૈકી એનનું મૂલ્ય નીચેના પૈકી કયું ન હોઈ શકે તો એવું બધું કંઈ લખવાની જરૂર નથી ભાઈ. 18 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના. ચોથો આવર્ત એટલે કે આવર્ત ક્રમ કયો? ચોથો આવર્ત એટલે કે આવર્ત ક્રમ કયો? બોલો. આવર્ત ક્રમ 4. તો એનનું મૂલ્ય મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય ક્યાં 4 હશે, ક્યાં 4 કરતાં ઓછું હશે, મતલબમાં આવર્ત ક્રમ કરતાં વધારે તો નહીં જ હોય. એટલે શું નહીં હોય આમાંથી? એનનું મૂલ્ય 5 તો ક્યારેય નહીં હોય. 1 હશે, 2 હશે, 3 હોઈ શકશે, 4 પણ હોઈ શકશે, પણ આવર્ત ક્રમ કરતાં વધારે તો હોઈ શકશે નહીં. બસ. તો આ સમજાવવાનો હેતુ ખાલી આટલો જ છે કે તમને આ ટાઈપના MCQ આવડવા જોઈએ. લખી લો આ પણ એક MCQ. તો આપણે આવર્તનું પૂરું કરીએ છીએ. હવે આપણે સમૂહ તરફ જઈએ છીએ. લખી લો પહેલાં આટલું. ચલો. ઓકે, લખાઈ ગયું. હવે આપણે સમૂહ તરફ જઈએ. ચાલો. તો સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં શું ખાસિયત છે? સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં શું ખાસિયત છે? ચાલો શરૂ કરીએ. આપણે ફર્સ્ટ સમૂહથી ચાલુ કરીએ. ટોટલ કેટલા સમૂહ? સમૂહ એટલે ઊભી લાઈન. આવર્ત કોષ્ટકમાં કેટલા સમૂહો છે ભાઈ? આવર્ત કોષ્ટકમાં 18 ઊભી લાઈનો છે, 18 સમૂહો છે. આપણે ફર્સ્ટ સમૂહથી ચાલુ કરીએ. ફર્સ્ટ સમૂહ અને સેકન્ડ સમૂહ બંને S વિભાગના છે. પહેલા સમૂહને આલ્કલી ધાતુઓ કહેવાય, બીજા સમૂહને આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુઓ કહેવાય. વેકેશન બેચનો વિડીયો જોયો હશે, મેં તમને વચ્ચે પણ ગયા વીકમાં મોકલાવેલો છે કે બરાબર ધ્યાન રાખો. હું પહેલા સમૂહની વાત કરું છું. પહેલા સમૂહના તત્વોને આલ્કલી ધાતુઓ કહે છે. S વિભાગમાં 2 જ સમૂહોનો સમાવેશ થાય છે, જે પૈકી પહેલો સમૂહ એટલે આલ્કલી ધાતુઓનો સમૂહ. તો ફર્સ્ટ સમૂહમાં સમાવેશ થાય છે ભાઈ લિથિયમનો, કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે. સોડિયમનો, કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે. ઓકે, ચલો. પછી સોડિયમ, એના પછી અહીંયા લખું પોટેશિયમ. ઓકે, એમ તો ઘણા બધા છે, લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, બરાબર, ઘણા બધા લખી શકીએ છીએ, પણ આપણે આ 3 રાખીએ અત્યારે. લખવું હોય તો લખી દો. રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, ફ્રાન્સિયમ, ઘણા બધા છે, પણ હવે આ 3 જ રાખો ને. હવે જવા દો ને, વધારે ડિટેલમાં નથી જવું. પોટેશિયમ સુધી જ રાખો ને. ઓકે. ફર્સ્ટ સમૂહમાં આ 3 તત્વો વિશે કહું, કેમ કે પછી બહુ લાંબી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીને મતલબ નથી, આટલામાં સમજી જાઓ. લિથિયમ ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? તો કે ભાઈ 1s2 અને 2s1. ઓકે, 1s2 અને 2s1. આવું થયું? હા. સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? 11 એટલે 1s2 2s2 2p6 3s1. ઓકે, હા. પોટેશિયમ બોલો શું થશે? 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. ઓકે, હા. હવે અહીંયા એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરો. આ જગ્યા પર એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરો કે સમૂહમાં જેમ તમે એક તત્વ પરથી બીજા તત્વ પર જાઓ છો, સમૂહનું પહેલું તત્વ કયું? આ લિથિયમ. લિથિયમથી તમે સોડિયમ તરફ ગયા, કે સોડિયમથી તમે પોટેશિયમ તરફ નીચે ઉતરા, લિથિયમથી સોડિયમ તરફ અને સોડિયમથી પોટેશિયમ તરફ નીચે ઉતરા, તેમ તેમ તમને મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકમાં શું ફેરફાર જોવા મળ્યો? તો લિથિયમ માટેની સૌથી છેલ્લી જે ઓર્બિટલ આવેલી, અથવા છેલ્લી કક્ષા જેને બોલો, લિથિયમ માટેની સૌથી છેલ્લી ઓર્બિટ જેને બોલો, સૌથી છેલ્લી કોષ જેને બોલો, કોષ બોલો, કક્ષા બોલો, બરાબર, કયો છે? આ પહેલો કયો? તો કે કે, અને પછી કયો? એલ. અને શું કહેવાય? કોષ કહેવાય ને, કોષ. આમાં 1s જ હોય, એલમાં 2 હોય એકચ્યુઅલી, 2s અને 2p, પણ અહીંયા 2s1 જ છે.
હવે અહીં છેલ્લો કોષ કયો તો કે એલ, જેના માટેના મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં એનની વેલ્યુ કેટલી મળી? 2. લિથિયમની વાત કરું તો ચલો સોડિયમમાં જુઓ, પહેલો કોષ કયો તો કે કે, જેમાં એક જ છે 1s. બીજો કોષ કયો? બીજો કોષ કયો? જો કોષ પણ બોલાય, કોષ બોલાય, કક્ષા બોલાય, ઇંગ્લિશમાં શેલ બોલાય, ઓર્બિટ બોલાય. આટલા બધા શબ્દો હું વાપરી શકું છું. અને જ્યારે હું કક્ષકની વાત કરું છું, કક્ષક, કક્ષક, આ પર્ટિક્યુલર આ એક કક્ષક છે, 2s એક કક્ષક છે, 2p એક કક્ષકનું નામ છે, બરાબર? તો એને શું બોલાય? કક્ષક બોલાય અથવા પેટા કોષ બોલાય, બરાબર? અથવા એને ઓર્બાઇટલ બોલાય અથવા એને સબશેલ બોલાય, સબશેલ બોલાય. આ બધા અલગ નામો છે. તો કોષને કેવી રીતે ઓળખાય છે? કે એલ, એમ, એન, ડેશ 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 વગેરે જેવા નામોથી. જ્યારે આ કક્ષકને કેવી રીતે ઓળખાય છે? એસ, પી, ડી, એફ, આ 4 નામોથી. કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો આ કે શું છે? તો કે શું છે? તમારો શેલ છે, અથવા તો ઓર્બિટ છે, અથવા તો કક્ષા છે, અથવા તો કોષ છે, આવું બોલો. તો કેને કોષ કહેવાય છે. કે કોષમાં આવેલી કક્ષક કઈ? તો કે એક જ 1s. એવી રીતે એલ શું છે? તો કે એલ કોષ છે. અને એલ કોષમાં આવેલી કક્ષક કઈ? તો કે એલમાં 2 કક્ષકો છે, 2s અને 2p. બટ એકચ્યુઅલી જરૂર અહીંયા એક જ ઇલેક્ટ્રોનને સમાવવાની હતી, એટલે આપણે 2s1 લખેલું. એવી રીતે અહીંયા જુઓ, અહીંયા 2s અને 2p આ તમારી એલ કોષ કહેવાય, અથવા શેલ બોલો, અથવા ઓર્બિટ બોલો, વગેરે વગેરે. જેમાં આવેલી ઓર્બાઇટલ કઈ કઈ? તો કે 2s અને 2p. ઓકે, અહીં મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં n બરાબર 1, અહીંયા મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં n બરાબર 2. શું આના કરતાં વધારે પણ પોસિબલ છે? હા, આગળ બી જાય છે. કે એલ પછી શું આવે છે? m આવે છે. અને જેના માટેનો મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 3 છે, જોઈ શકો છો 3s1. તો મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં અહીંયા કેટલો હતો? 2 હતો. મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં અહીંયા કેટલો આવ્યો? 3 આવ્યો. એ જ રીતે મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં અહીંયા, મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં આ થઈ જશે કે, આ થઈ જશે એલ, આ થઈ જશે એમ, અને આ હશે તમારી એન. તો મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં અહીંયા સ્મોલ એન બરાબર કેટલા આવશે? 4. જુઓ ધીમે ધીમે. પહેલા લિથિયમ વખતે સમૂહના તત્વોની વાત ચાલે છે. સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત ચાલે છે. સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં સૌથી પહેલા લિથિયમના કેસમાં ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા સૌથી છેલ્લે મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં કેટલો મળ્યો? 2. એના પછીનું લિથિયમ પછીનું સમૂહનું બીજું તત્વ સોડિયમ, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી તો મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં મેક્સિમમ કેટલો આવ્યો? 3 આવ્યો. એટલે કે 2 કરતાં વધારે 3 આવ્યો. પોટેશિયમની વાત કરીએ તો મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં કેટલો આવ્યો? 3 કરતાં વધારે 4 આવ્યો. જો ક્રમશઃ વધે છે. અહીંયા 2s1 આવ્યું છેલ્લે, અહીંયા 3s1 આવ્યું છેલ્લે, અહીંયા 4s1 આવ્યું છેલ્લે. હવે બોલો, લખ્યા વગર બોલી શકો છો કે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ પછી રૂબિડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીશ. આપણે લખવી નથી, પણ જો લખીશું તો છેલ્લે શું આવશે? જો ક્રમશઃ વધે છે, 2s1 આવ્યું અહીંયા છેલ્લે, સોડિયમના કેસમાં છેલ્લે 3s1 આવ્યું, પોટેશિયમના કેસમાં છેલ્લે 4s1 આવ્યું. બોલો રૂબિડિયમના કેસમાં છેલ્લે શું આવશે? 5s1 આવશે કે નહીં? હા હા, બધી ભરાતી જશે ને છેલ્લે શું આવશે? 5s1. એવી જ રીતે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ અને સીઝિયમની જો ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો તો બોલો છેલ્લે શું આવશે? 6s1 આવશે. ક્રમશઃ કહેવાનો અર્થ એ છે કે મુખ્ય ક્વોન્ટમનું મૂલ્ય ક્રમશઃ એક સ્ટેપ વધતું જશે. અહીંયા મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 2s1 એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 2, અહીંયા મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 3s1 એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 3, અહીંયા મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 4s1 એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 4, અહીંયા 5s1 એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 5, અહીંયા 6s1 આવશે છેલ્લે એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 6. તો ક્રમશઃ મુખ્ય ક્વોન્ટમનું મૂલ્ય એક સ્ટેપ વધતું જાય છે. જ્યારે આવર્તમાં એવું નહોતું થતું, આવર્તમાં આવું નહોતું થતું. ધ્યાન આપો, આવર્તમાં
તમે જ્યાં સુધી એક આવર્તને પતાવતા નહોતા ત્યાં સુધી તેનો મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક આવર્તક્રમ કરતાં વધતો નહોતો. જેમ કે હું વાત કરીશ આવર્તના તત્વોમાં પહેલો આવર્ત, એના પછી બીજા આવર્તની વાત કરીશ તો બીજા આવર્તમાં તમે યાદ કરો કે બીજા આવર્તમાં આપણે લખેલું કે બોરોન, બે તત્વો બતાવું. બોરોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 5, તો 1s2 2s2 અને 2p1. બોરોન પછી શું આવતું હતું? કાર્બન. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2 2s2 અને 2p2. જો મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક અહીંયા પણ 2 છે, મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક અહીંયા પણ 2 છે, 2 કરતાં વધતો નથી. બોરોન પછીનું તત્વ કાર્બન હતું. કાર્બન પછીનું તત્વ નાઇટ્રોજન હતું. તો નાઇટ્રોજનના કેસમાં પણ મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક વધતો નથી. આ કયા તત્વો છે? આડી લાઇનના, એટલે કે આવર્તના. 1s2 2s2 અને 2p3. જુઓ મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક અહીંયા પણ 2, મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક અહીંયા પણ 2, મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક અહીંયા પણ 2. નાઇટ્રોજન પછીનું તત્વ તમે ઓક્સિજન લખશો તો એમાં પણ મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક 2 જ આવશે. આવર્તના તત્વોમાં મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક બદલાતો નથી. સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના જ્યારે આપણે લખીએ છીએ ત્યારે જોવા મળે છે કે એક તત્વ પરથી બીજા તત્વ પર જ્યારે પહોંચે છે ત્યારે મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક પહેલાં કરતાં 1 એકમ વધી જાય છે. પહેલાં મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક 2 હતો તો પછી મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક 3 જોવા મળ્યો, પછી મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક 4 જોવા મળ્યો. હવે લખ્યા વગર બોલશો તો મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક 5 જોવા મળશે. એના પછીનામાં મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક 6 જોવા મળશે. જે સૌથી છેલ્લી ઓર્બિટલ આવે છે તેના માટેની વાત કરીએ તો સમજ પડી ગઈ. તો આવર્તના તત્વોમાં મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક બદલાતો નથી અથવા આવર્તક્રમ કરતાં વધારે જોવા મળતો નથી. જ્યારે સમૂહના તત્વોમાં એક સ્ટેપ નીચે ઉતરો એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક 1 વધી જાય, બીજું સ્ટેપ નીચે ઉતરો એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક બીજો 1 વધી જાય. જેમ કે લિથિયમ પરથી સોડિયમમાં જાઓ તો મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક અહીંયા 2 હતો તો 1 એકમ વધી ગયો એટલે 3 થઈ જશે. સોડિયમ પરથી પોટેશિયમ પર જશો બીજો 1 વધી જશે એટલે અહીંયા 3 હતો તો અહીંયા 4 થઈ જશે. પોટેશિયમથી રૂબિડિયમ પર જશો તો બીજો 1 વધી જશે એટલે પોટેશિયમમાં 4 હતો તો રૂબિડિયમમાં 5 જોવા મળશે. બોલો, ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો? ફિલિંગ્સ આવે છે અહીંયા આવર્તના તત્વોની ખાસિયત અને સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની ખાસિયતમાં ફીલ ડેવલપ થાય છે. ઓકે, ચાલો. કોઈ પણ સમૂહમાં, આ તો મેં તમને આ સમૂહનું ઉદાહરણ લીધું, આવું કોઈ પણ સમૂહની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં આવું જોવા મળશે. કોઈ પણ સમૂહ. ચાલો બીજો એક સમૂહ તમને લઈ લો. ચાલો આ લખો તો લખી લો. આલ્કલી ધાતુઓવાળો ફર્સ્ટ સમૂહ. આમાં ધ્યાન રાખવાનો મુદ્દો એક જ છે કે તમે જ્યારે એક તત્વ પરથી બીજા તત્વ પર જાઓ છો ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન રચના જોતાં માલુમ પડે છે કે મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્કમાં ક્રમશઃ વધારો થતો જાય છે. અહીંયા મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક 2, અહીંયા 3, અહીંયા 4, અહીંયા 5, અહીંયા 6, એક સ્ટેપ વધતો જશે. ઇન શોર્ટ, ઇલેક્ટ્રોન મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક વધે એટલે બીજો અર્થ શું થાય? મુખ્ય ક્વોન્ટમાર્ક વધે એટલે ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી વધારે ને વધારે દૂર થતો ગયો. એ વાત આવશે આગળ પરમાણુય ત્રિજ્યા, આયનીય ત્રિજ્યા વગેરેમાં. લખી લો આટલું. ચાલો બીજા એક સમૂહનું પણ ઉદાહરણ લઈ લઉં, સાથે સાથે બીજો એક સમૂહ પણ બતાવી દો. મેં કીધું તે પ્રમાણે બધા જ સમૂહોમાં આવું જોવા મળે. ચલો હું તમને જે છે હેલોજનનો સમૂહ બતાવી દઉં. સમૂહ 17ની પણ વાત આ રીતે કરી આપું. જુઓ સમૂહ 17માં પણ કંઈક આવું થશે. ધ્યાનથી હેલોજન સમૂહની વાત કરીએ. સમૂહ 17 છેલ્લેથી બીજા નંબરની ઊભી લાઈન. સમૂહ 17 જેને હેલોજન સમૂહ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ઓકે, સમૂહ 17નું પહેલું તત્વ કયું? ધ્યાનથી, હા, ફ્લોરિન. પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 9. ઓકે, હવે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ. હા, 1s2 2s2 2p6 3s2 અને 3p કેટલા? 5. 1s2 2s2 આ તો વધી ગયા ને. આ તો મેં 17 ઇલેક્ટ્રોન લખી દીધા. ઓકે, મારે તો કેટલા ભરવાના છે? 9 જ. તો 2 ને 2 4 ને સર અહીંયા જ થઈ જતા હતા ને 9, ખોટા આગળ વધ્યા ને. હા ભાઈ, હા, ભૂલ થઈ ગઈ. બસ 1s2 2s2 2p5. ઓકે, પહેલી ઓર્બિટ કઈ? ઓર્બિટ બોલું છું, ઓર્બિટલ નથી બોલતો.
પહેલી ઓર્બિટ કઈ અથવા પહેલી શેલ કઈ અથવા પહેલો કોષ કયો? તો કે સર કે. ઓકે. બીજી ઓર્બિટ કઈ? તો કે સર એલ. હવે કોઈ છે? ના, નથી. તો મેક્સિમમ બધી ઓર્બિટમાં જોયું તો મેક્સિમમ તમને મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં કેટલો મળ્યો? 2. જો અહીંયા n બરાબર 2, આના માટે પણ n બરાબર 2 આવે તો છે નથી. અને મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં કેટલો મળ્યો? n બરાબર 2 મેક્સિમમ. ઓકે સર, ક્લોરીનની વાત કરીએ. બીજું તત્વ ક્લોરીન છે 17. ઓકે, જો મારી ભૂલ ના થઈ જાય પાછી ગણજો. 1s2 2s2 2p6 3s2 કેટલા થયા? 2 ને 2 4 ને 6 10 ને 2 12. સર હજુ 5 બાકી છે. લો, કઈ વાંધો નહીં. 3p5. अब पहली ऑर्बिट कई? के. बीजी ऑर्बिट कई? एल. ત્રીજી ઓર્બિટ કઈ? એમ. પહેલી ઓર્બિટમાં મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક 1, બીજી ઓર્બિટમાં આવેલી ઓર્બિટલને જુઓ તો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક 2 છે. ઓકે. ત્રીજી ઓર્બિટમાં આવેલી ઓર્બિટલો પર ધ્યાન આપો તો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક 3 છે. તો મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક કેટલો? 3. જુઓ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક ફ્લોરિન નામના તત્વ માટે મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક 2 મળ્યો, તો ક્લોરીન નામના તત્વ માટેનો મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક 3 મળ્યો. એક એકમ વધ્યો ને. હા, હવે ચાલો ત્રીજું તત્વ કયું? તો કે ફ્લોરિન પછી ક્લોરીન પછી આવે બ્રોમિન. ક્લોરીન પછી આવે બ્રોમિન. હવે બ્રોમિનમાં મારે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી નથી. તમે મને કહી શકો છો ઇલેક્ટ્રોન રચના લખ્યા વગર કે n નું મૂલ્ય કેટલું આવશે? મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં કેટલો આવશે? બ્રોમિનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી હોય તો લખી કાઢજો તમે, પણ મને લખ્યા વગર બોલો અત્યારે કે બ્રોમિન નામના તત્વ માટે મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં મેક્સિમમ કેટલો આવી શકે છે? તો ઓબ્વિયસલી જો ફ્લોરિન માટેનો મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 2 હતો મેક્સિમમ, જો ક્લોરીન માટેનો મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં 3 હતો, તો બ્રોમિન માટેનો મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં કેટલો આવશે? 4 આવશે. તમે બ્રોમિનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો ને તો છેલ્લે શું આવશે કહું? 4s2 અને 4p5 આવું આવશે છેલ્લે જે આવશે 4p5 આવશે છેલ્લે. ઓકે, ઇન શોર્ટ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં કેટલો મળશે તમને? n બરાબર 4. ચલો, બ્રોમિન પછી શું આવે? આયોડિન આવે. આયોડિન સમૂહ 17 ની વાત ચાલે છે. ફ્લોરિન, ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડિન બધાને હેલોજન સમૂહ કહેવાય. આ બધા હેલોજન તત્વો છે બીજા શબ્દોમાં. તો આયોડિનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો ને તો છેલ્લે શું આવશે? છેલ્લે આવશે 5p5. લખ્યું હોય તો લખી લેજો. પેલો જે આવબાવનો નિયમ છે 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 વગેરે વગેરે, આવબાવના નિયમ પ્રમાણે તમે અહીંયા આયોડિનની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો તો તમને છેલ્લે શું મળશે? 5p5 મળશે. એટલે મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં કેટલો જશે ખબર? n બરાબર 5. તો ક્રમશઃ એક એકમ મુખ્ય ક્વોન્ટમમાં જેમ તમે પહેલા તત્વથી બીજા, બીજાથી ત્રીજા, ત્રીજાથી ચોથા તત્વ પર સમૂહમાં નીચે ઉતરો છો તેમ ક્રમશઃ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધતો જાય છે. આ સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની ખાસિયત. લખવું હોય તો લખી લો. ચલો હટી જાઓ, લખી લો. ઓકે, ચાલો પછી તો આ તમારે જાતે લખવી હોય તો લખી જોજો, ટ્રાય કરી જોજો. બ્રોમિન એટલે પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 35 અને આયોડિન એટલે પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 53. લખી જોજો. 35 ઇલેક્ટ્રોન ભરી જોજો ને. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d આમ ભરી જોજો. આમ આ ક્રમમાં 5s બી છે ને, તો 5s 5p 5d અને 5f આ ઓર્ડરમાં ઇલેક્ટ્રોનને ભરી જોજો. આ ક્રમમાં ચાલજો અને ઇલેક્ટ્રોન ભરી જોજો. તમને જોવા મળશે અહીં કે આ જગ્યા ઉપર છેલ્લે 2p5 આવ્યું, અહીંયા છેલ્લે 3p5 આવ્યું. હવે અહીંયા છેલ્લે શું આવશે? તો કે આ જગ્યા ઉપર છેલ્લે તમને જોવા મળશે 4p5 અને આ જગ્યા ઉપર છેલ્લે તમને જોવા મળશે 5p5. કરી જોજો. ઓકે, ચાલો લખી લો. તો ઓકે,
તો અહીં આવર્ત અને સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત પૂરી થાય. આવર્તના તત્વોમાં શું યાદ રાખવાનું? તો કે કોઈ પણ આવર્ત એટલે કોઈ પણ આડી લાઇનના તત્વોમાં જ્યારે તમે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો છો ત્યારે પહેલી વસ્તુ, એક તો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક તમારો આવર્ત ક્રમથી વધશે નહીં. કોઈ પણ ઓર્બિટલની ઇલેક્ટ્રોન રચના, કોઈ પણ ઓર્બિટલ માટે કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો છો ત્યારે કોઈ પણ કક્ષક માટે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય તેના આવર્તક્રમ કરતાં ક્યારેય વધતું નથી. ઓકે, ચાલો. અને જ્યારે સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત ચાલે છે, એટલે કે ઊભી લાઇનના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની જ્યારે વાત ચાલે છે, ત્યારે એમ યાદ રાખો કે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય અંદર ઘણી બધી ઓર્બિટલ છે, ઘણી બધી ઓર્બિટ છે, ઓર્બિટમાં ઘણી બધી ઓર્બિટલ છે. તો કોઈ પણ ઓર્બિટલ માટે જે સૌથી મેક્સિમમ ક્વોન્ટમ આંક છે એના કરતાં બીજા તત્વોનો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક 1 એકમ વધી જશે. એના કરતાં ત્રીજે નીચે ઉતરશો એટલે ફરી પાછો 1 એકમ વધી જશે. એના કરતાં પાછું નીચે ઉતરશો એટલે બીજો 1 એકમ વધી જશે. મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકના મૂલ્યમાં ક્રમશઃ વધારો થાય છે. સમૂહના તત્વોની વાત કરીએ તો સમૂહના તત્વો એટલે ઊભી લાઇનના તત્વો. ચાલો, તો આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે ભાઈ. આ વસ્તુને બરાબર ધ્યાનથી મગજમાં બેસાડી દેજો. હા, કેમ કે આગળ જતા આ ચેપ્ટરમાં જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરી છે, આ બધું તો કેવું છે કે ઓર્ડિનરી વસ્તુ છે, પણ આ ઓર્ડિનરી વસ્તુઓ ઉપર એટલે ટાઈમ લઉં છું કે આગળ જતાં જે મહત્ત્વના ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ 5 ગુણધર્મો તમારે શીખવાના છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ 5 ગુણધર્મો જે તમારે શીખવાના છે, તેમાં આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવો જોઈએ. તો આવર્તના તત્વો એટલે રેન્ડમલી લઈ લઉં, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન ડેશ ડેશ ડેશ, પછી નિયોન, ફ્લોરિન પછી નિયોન. આ કેવા તત્વો કહેવાય? આવર્તના તત્વો. આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો તો તમને જોવા મળશે કે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક એક તો આવર્તક્રમ કરતાં ઓછો હશે ને બીજું મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક બદલાતો નથી. એક તો આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં આવર્તક્રમ કરતા મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધુ હોઈ શકે નહીં. એક તો આ યાદ રાખવાનું. આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની ખાસિયતમાં એક તો આવર્તક્રમ કરતાં મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક વધારે હોઈ શકે નહીં. એટલે આ કયા આવર્તના તત્વો મેં લખ્યા? મેં અહીંયા બીજા આવર્તના તત્વો લખ્યા. આ બધા બીજા આવર્તના તત્વો છે. તો આ બધા તત્વો માટે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો તો તમને જોવા મળશે કે કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં જે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક છે એ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક ક્યારેય પણ 2 કરતાં વધશે નહીં. n બરાબર 2 કરતાં ક્યારેય વધશે નહીં, કેમ કે તેનો આવર્તક્રમ કયો છે? બીજો આવર્ત છે. તો મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક n બરાબર 2 કરતાં ક્યારેય વધશે નહીં અને મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય બદલાતું નથી. ઓકે, જ્યારે સમૂહના તત્વોની વાત કરીશું ત્યારે આપણે સપોઝ કે જે પહેલા સમૂહની વાત કરી, લિથિયમ પછી સોડિયમ પછી પોટેશિયમ પછી રૂબિડિયમ પછી સીઝિયમ પછી ફ્રાન્સિયમ, આ જે પહેલા સમૂહની વાત કરી, તો પહેલા સમૂહમાં તમે જોયું કે મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય કેટલું હતું? તો કે 2 હતું. 1:2s1 મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય 2 હતું. સોડિયમમાં મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય 3 હતું. પોટેશિયમમાં મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય 4 હતું. રૂબિડિયમમાં મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય 5 હશે. સીઝિયમમાં મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકનું મૂલ્ય 6 હશે અને ફ્રાન્સિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો તો મેક્સિમમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકની વેલ્યુ 7 હશે. તો જોઈ શકો છો કે જેમ ક્રમશઃ સમૂહમાં તમે નીચે ઉતરો છો તેમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંક બદલાય છે કરીને તેમાં એક યુનિટનો વધારો થતો જાય છે. તો આ સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના.
આવર્તના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ટુ ધ પોઈન્ટ મુખ્ય ક્વોન્ટમ બદલાશે નહીં. કોનો? સંયોજકતા કક્ષાનો. આગળ વાત કરીશ તમને આ. અને આવર્ત ક્રમ કરતાં વધારે હોઈ શકે નહીં. જ્યારે સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં સમૂહમાં જેમ તમે ક્રમશઃ નીચે ઉતરતા જશો તેમ તેમ મુખ્ય ક્વોન્ટમ બદલાતો જશે. ઇન શોર્ટ, એક એક એકમ તેમાં વધારો થતો જશે. આ સમૂહના તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની ખાસિયત. ઓકે, લખી લો. ચાલો, તો અહીંયા આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત પૂરી કરીએ. હવે બીજું કે મેં તમને વાત કરેલી છે કે કઈ રીતે તત્વોને 4 વિભાગોમાં વહેંચેલા છે. તો કે ભાઈ એસ વિભાગ, પી વિભાગ, ડી વિભાગ, એફ વિભાગ. આ વાત આપણી આગળ પણ થઈ ચૂકેલી છે. હા, તત્વોને એસ વિભાગ, પી વિભાગ, ડી વિભાગ અને એફ વિભાગ, આ 4 વિભાગોમાં વહેંચેલા છે. હા, હવે એસ વિભાગની વાત કરીએ તો કેમ તત્વને એસ વિભાગમાં મૂક્યું? ચાલો હું તમને પૂછું, લિથિયમને એસ વિભાગમાં મૂકવાનું કારણ શું? લિથિયમ નામના તત્વને એસ વિભાગમાં કેમ મૂક્યું? તો કે સર, લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3 છે. મેં કીધું હા. સર, લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ એટલે 1s2 અને 2s1 આવે. મેં કીધું હા. તો સર, છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કઈ ઓર્બિટલમાં આવ્યો? મેં કીધું એસ ઓર્બિટલમાં આવ્યો. તો સર, લિથિયમને એસ વિભાગમાં મૂકી દો. મેં કીધું વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ચલો, પછી મેં કીધું કે મારા બાલ લાલ ગોપાલ મને એ કહે કે મારે કાર્બનને આમાંથી કયા વિભાગમાં મૂકવું જોઈએ? સર, ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. મેં કીધું લખીએ. સર લખો. મેં કીધું મને નથી આવડતી. સર હું લખાવું, તમે લખો. મેં કીધું વેરી ગુડ, લખાવ મને. સર લખો 1s2. મેં કીધું હા. સર લખો 2s2. મેં કીધું હા. સર લખો 2p2. મેં કીધું હા. 2 ને 2 4 ને 2 6. વેરી ગુડ. તો સર, છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન કઈ ઓર્બિટલમાં આવે છે? મેં કીધું કે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન તો પી ઓર્બિટલમાં આવે છે. તો સર, કાર્બનને પી વિભાગમાં મૂકી દો. મેં કીધું વાહ, જોરદાર રીત છે ને ભાઈ. તો સર ઓકે, મેં કીધું ભાઈ મને હવે એ કે મારે સ્કેન્ડિયમ નામના તત્વને કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 21 છે એને મારે આમાંથી કયા વિભાગમાં મૂકવાનું? મને એ સમજાવો કે લિથિયમને તે કીધું કે એસ વિભાગમાં મૂકી દો. મેં કીધું ઓકે. કાર્બનને તે કીધું કે પી વિભાગમાં મૂકી દો. મૂકું ઓકે. ચલો મને એ સમજાવો કે સ્કેન્ડિયમને કયા વિભાગમાં મૂકું ભાઈ? તો સર શું પ્રોબ્લેમ છે? સ્કેન્ડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો. મેં કીધું કે લખાવ. લખો સર. તો 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 અને 3d1. સર, મેં કીધું હા. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન તમે શેમાં મૂકો? મેં કીધું ભાઈ છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન તો 3dમાં આવ્યો. તો સર હવે શું પ્રોબ્લેમ છે? સ્કેન્ડિયમ નામના તત્વને ડી વિભાગમાં મૂકી દો. મેં કીધું એવું? અચ્છા, એનો અર્થ તો એમ થયો કે આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા જવાની. કદાચ જો હવે સર એવો એમસીક્યુ આવી જાય એક્ઝામમાં કે નીચેના પૈકી આપેલ તત્વ કયા વિભાગનું તત્વ હશે, તો કેવી રીતે ઓળખીશું? તો કે સર ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી દઈશું. જે પૂછ્યું છે, જે તત્વ પૂછ્યું છે XYZ, કોઈ પણ તત્વ પૂછ્યું છે કે નીચે આપેલ તત્વ કયા વિભાગનું હશે, તો સર કંઈ નહીં કરવાનું, ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી દેવાની. મેં કીધું હા બરાબર, ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી દેવાની. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીને જોવાનું કે છેલ્લે શેમાં આવે છે? તો કે છેલ્લે આવે છે ડીમાં, તો ડી વિભાગનું તત્વ. છેલ્લે આવે છે પીમાં, તો પી વિભાગનું તત્વ. છેલ્લે આવતો ઇલેક્ટ્રોન એસમાં આવે તો એસ વિભાગનું તત્વ. અને એ જ રીતે કોઈ છેલ્લે આવતો ઇલેક્ટ્રોન એફ ઓર્બિટલમાં આવે તો તે એફ વિભાગનું તત્વ. અરે વાહ, તો તત્વોને આ રીતે વહેંચેલા છે, એસમાં, પીમાં, ડીમાં ને એફમાં. અચ્છા, હવે આઈડિયા આવી ગઈ સર. હવે અમે ભૂલ નહીં કરીએ. ઓકે,
તો કોઈ પણ તત્વ XYZ દુનિયાનું કોઈ તત્વ આપી દે અને પૂછે કે આપેલા તત્વોને S વિભાગ, P વિભાગ, D વિભાગ અને F વિભાગમાં વર્ગીકરણ કરો, વહેંચો, તો શું કરવાનું? ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન S માં આવ્યો તો તે તત્વ S વિભાગનું, છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન P માં આવ્યો તો તે તત્વ P વિભાગનું, છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન D માં આવ્યો તો તે તત્વ D વિભાગનું, અને છેલ્લો કોઈ ઇલેક્ટ્રોન F માં આવ્યો. કેમ અત્યારે F વાળું નથી કહેતો? કેમ કે બહુ લાંબી ઇલેક્ટ્રોન રચના લઈ થઈ જશે. આ F વાળી ઇલેક્ટ્રોન રચના 12મા ધોરણમાં છે એટલે હમણાં નથી બતાવતો. ઓકે, ચાલો. પણ જો છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન F માં આવતો હોતે તો તે F વિભાગનું તત્વ થઈ જતે. બરાબર? ચાલો. હા સર, આ તો બહુ જોરદાર ને. મૂકું તો બીજું સર શું યાદ રાખવાનું આની અંદર? બીજું એ યાદ રાખવાનું છે, એમ તો તમને આગલા વિડીયોમાં ઘણી બધી વાત કરી દીધેલી છે, પણ બીજું એ યાદ રાખજો ભાઈ કે S વિભાગમાં, તો કે S વિભાગમાં ટોટલ 2 સમૂહો છે. S વિભાગમાં ટોટલ 2 જ સમૂહો છે. ઓકે, જે પૈકી ફર્સ્ટ સમૂહ જે છે તેને શું બોલાય છે? આલ્કલી ધાતુઓનો સમૂહ. અને સેકન્ડ સમૂહ જે છે એ સેકન્ડ સમૂહને શું બોલાય છે? આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુઓનો સમૂહ. ઓકે, આલ્કલી ધાતુઓના સમૂહના કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો, કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો, કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના NS1 આવશે. તમને અત્યારે જ મેં બતાવ્યું કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના સંયોજકતા કક્ષાની, સંયોજકતા કક્ષા એટલે સૌથી છેલ્લી કક્ષામાં તમને અત્યારે બતાવ્યું. લિથિયમમાં શું આવેલું? લિથિયમમાં આવેલું શું આવેલું? 2s1. સોડિયમમાં શું આવેલું? 3s1. પોટેશિયમમાં શું આવેલું? 4s1. તો કોમનલી શું લખી દીધું? NS1. સંયોજકતા કક્ષા, સૌથી છેલ્લી કક્ષા. એવી જ રીતે આલ્કલાઇન અર્ધધાતુઓ માટે તમે કોઈ પણ તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચનાને કોમનલી સંયોજકતા કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું લખી શકો છો? NS2. આલ્કલાઇન અર્ધધાતુઓ, અરે ભાઈ કેમ આવું કરો? લો, બેરેલિયમ. આલ્કલાઇન અર્ધધાતુ બીજા સમૂહનું પહેલું તત્વ કયું? બેરેલિયમ. હા, બેરેલિયમ. ઓકે, બેરેલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 4. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો તો 1s2 2s2. થયું કે નહીં? થયું કે નહીં? હા. બીજું તત્વ કયું? તો કે મેગ્નેશિયમ. પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 12. બીજા સમૂહની વાત ચાલે છે, બીજા નંબરની ઊભી લાઈનની વાત ચાલે છે. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખાવો તો કે ભાઈ 1s2 2s2 2p6 3s2. થઈ ગયા ને 12? સર પહેલાં આવ્યું 2s2, પછી આવ્યું 3s2. હવે આગળ લખીશ, હવે જો આગળ લખીશ શું આવશે? કેલ્શિયમ આવશે, પરમાણુ ક્રમાંક 20. આગળ લખીશ તો 4s2 આવશે છેલ્લે. 2s2 3s2 4s2 મેં લખ્યું NS2 કોમન. સંયોજકતા કક્ષા, સૌથી છેલ્લી કક્ષા સંયોજકતા કક્ષા. તો આલ્કલી ધાતુઓ માટે સંયોજકતા કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના NS1 કોમનલી, આલ્કલાઇન અર્ધધાતુ માટે સંયોજકતા કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના NS2 કોમનલી, સામાન્ય રીતે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું S વિભાગના તત્વોમાં યાદ રાખવા જેવી બાબતો ભાઈ. હવે S વિભાગના જે તત્વો છે એ S વિભાગના તત્વો અને P વિભાગના તત્વોને પ્રતિનિધિ તત્વો કહેવાય. આખું આવર્ત કોષ્ટકનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા તત્વો, આખા આવર્ત કોષ્ટકનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા તત્વો. એકચ્યુઅલી આવર્ત કોષ્ટકમાં પહેલી 2 ઊભી લાઈન S વિભાગ છે, એના પછી છેલ્લે P વિભાગ છે. P વિભાગમાં કેટલા સમૂહોનો સમાવેશ થાય છે ભાઈ? તો કે 13 14 15 16 17 ને 18. ટોટલ P વિભાગમાં જો વાત કરીએ કેટલી ઊભી લાઈનો છે, તો P વિભાગમાં ટોટલ 6 સમૂહોનો સમાવેશ થાય છે. કયા કયા? તો કે સમૂહ 13મા નંબરથી લઈને સમૂહ 18મા નંબર સુધીના ટોટલ 6 સમૂહોનો સમાવેશ થાય છે. 13 14 15 16 17 અને 18. ઓકે, આ જે S વિભાગ અને આ જે P વિભાગના તત્વો છે એ આખા આવર્ત કોષ્ટકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. માટે S વિભાગ અને P વિભાગના તત્વોને પ્રતિનિધિ તત્વો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. શોર્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રતિનિધિ તત્વો એટલે શું? પ્રતિનિધિ તત્વો એટલે શું?
પ્રતિનિધિ તત્વો એટલે શું? બોલો શું? એસ વિભાગ અને પી વિભાગના તત્વોને પ્રતિનિધિ તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગુડ. પી વિભાગના તત્વો માટેની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના, પી વિભાગના કોઈપણ તત્વની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે સંયોજકતા કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હોઈ શકે? તો કે ભાઈ પી વિભાગના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના હોઈ શકે છે. શું હોઈ શકે છે? NS2 NP 126 પતી ગઈ વાત. પી વિભાગના કોઈ પણ તત્વની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના આ ટાઈપની જોવા મળશે. કોઈ પણ તત્વ ઉઠાવી લો પી વિભાગનું. ચાલો ફરીથી પી વિભાગમાં હું લઈ લઉં ફ્લોરિન તત્વ કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 9 છે. 1s2 2s2 અને 2p કેટલા? 5. જુઓ NS2 NP5 1 થી લઈને 6 સુધીની કોઈ પણ સંખ્યા, આનો અર્થ એવો થયો 1 થી 6 સુધીની કોઈ પણ સંખ્યા. તો NS2 NP 1 થી 6 વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા. હા, બીજું તત્વ લઈ લો ક્લોરીન, પરમાણુ ક્રમાંક 17 ચેક કરો. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ચેક કરો. સંયોજકતા કક્ષા, પહેલી કક્ષા કે, બીજી કક્ષા L, ત્રીજી કક્ષા M. સંયોજકતા કક્ષા સૌથી છેલ્લી કક્ષા કઈ? M. ઇલેક્ટ્રોન રચના જુઓ 3s2 3p5 NS2 NP5 NS2 NP 1 થી 6 વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા થાય છે. સર કોઈ બીજું તત્વ લો ને. અરે ભાઈ લો ને યાર, કોઈ પણ લો ને ભાઈ. મને શું છે? એલ્યુમિનિયમ લઈ લો ને સર. ઓકે, પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો ભાઈ? 13. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખાવો 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 પહેલી કક્ષા કે, બીજી L, ત્રીજી M, સૌથી છેલ્લી કઈ? M. NS2 NP 1 થી 6 વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા. NS2 NP 1 થી 6 વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા. 3s2 3p1. આ P ની ઉપર 1 થી 6 વચ્ચેની કોઈ પણ સંખ્યા. અહીંયા 5 આવે છે તો અહીંયા 1 આવે છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. 126 NS2 NP 126. ઓકે, તો પી વિભાગના કોઈ પણ તત્વની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય છે NS2 NP 126. ક્લિયર? ચાલો. પ્રતિનિધિ તત્વો એટલે શું? પ્રતિનિધિ તત્વો એટલે એસ અને પી વિભાગના તત્વો ને પ્રતિનિધિ તત્વો કહેવાય. હા, કેમ? કે આખા આવત કોષ્ટકનું તે પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પી વિભાગમાં કેટલા સમૂહોનો સમાવેશ થાય છે? 6. કયા કયા સમૂહ? 13 થી સમૂહ 18 સુધી. બીજું સર, બીજું ખૂબ જ અગત્યનું શોર્ટ ક્વેશ્ચન, જલ્દી મારી તરફ ધ્યાન આપો. સમૂહ 16 અને સમૂહ 17 જરાક ધ્યાન આપજો અહીંયા. સમૂહ 16 અને સમૂહ 17. સમૂહ 16 અને સમૂહ 17. સમૂહ 16 એટલે ઓક્સિજન પહેલું તત્વ ઓક્સિજન. સમૂહ 17 એટલે પહેલું તત્વ ફ્લોરિન, બીજું તત્વ ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડિન વગેરે, સલ્ફર, સિલેનિયમ, ટેલ્યુરિયમ, પોલોનિયમ વગેરે. ઓકે, સમૂહ 16ના જે આ 4 તત્વો છે ને, પ્રથમ 4 તત્વો, સમૂહ 16ના આ જે પ્રથમ 4 તત્વો છે ને, ઓક્સિજન, સલ્ફર, સિલેનિયમ અને ટેલ્યુરિયમ, જેને ચાલ્કોજન તત્વો તરીકે પણ ઓળખાય છે બીજા નામે. અને સમૂહ 17ના જે આ 4 તત્વો છે ને, ફ્લોરિન, ક્લોરીન, બ્રોમિન, આયોડિન, જેને બીજા નામે હેલોજન તત્વો તરીકે પણ ઓળખાય છે. ધ્યાનથી, શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે. સમૂહ 16ના પ્રથમ 4 તત્વો જે ચાલ્કોજન તત્વો તરીકે ઓળખાય છે, સમૂહ 17ના પ્રથમ 4 તત્વો કે જે હેલોજન તત્વો તરીકે ઓળખાય છે. માટે સમૂહ 16ને
ચાલ્કોજન સમૂહ તરીકે પણ ઓળખાય છે અને માટે સમૂહ 17 ને હેલોજન સમૂહ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે. આ ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે. સમૂહ 16ના તત્વને બીજા શબ્દોમાં ચાલ્કોજન સમૂહના તત્વો કહેવાય છે. સમૂહ 17ના તત્વને બીજા શબ્દોમાં હેલોજન તત્વ અથવા તો તે સમૂહને હેલોજન સમૂહ તરીકે ઓળખાય છે. ચાલ્કોજન તરીકે કયા કયા તત્વો હોઈ શકે? ઓલ્ડ સ્ટાइल से टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम, फिर कल बाहर आएगी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन. ओके, તો આટલું યાદ રાખવા જેવું હતું એસ અને પી વિભાગમાં. મને એમ હતું કે આજે ડી અને એફ વિભાગ પણ પતાવી દઈશ, બટ આજે આટલું જ ઇનફ છે. એસ અને પી વિભાગમાં આટલું યાદ રાખવા જેવું છે કે ભાઈ આલ્કલી ધાતુઓની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ? NS1. આલ્કલાઇન અર્ધ ધાતુઓની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ? NS2. પી વિભાગના તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ? NS2 NP126. પી વિભાગમાં કેટલા સમૂહોનો સમાવેશ થાય છે? 6. કયા કયા? સમૂહ 13 થી સમૂહ 18 સુધીના. પી વિભાગમાં કોને કહેવાય? હેલોજન સમૂહ. પી વિભાગમાં કોને કહેવાય? ચાલ્કોજન સમૂહ. ચાલ્કોજન તત્વો કયા કયા? હેલોજન તત્વો કયા કયા? ઓકે. એસ વિભાગમાં કયા ટોટલ કેટલા સમૂહો છે? 2 જ સમૂહો છે, પહેલા અને બીજા. પહેલાને કહેવાય આલ્કલી ધાતુ, બીજાને કહેવાય આલ્કલાઇન અર્ધ ધાતુ. એસ વિભાગ પ્યોરલી ધાતુઓનો જ વિભાગ છે. જ્યારે પી વિભાગ છે ને મિક્સર છે, મિક્સર ખીચડો છે, જેમાં ધાતુ પણ છે, જેમાં અધાતુ પણ છે, જેમાં અર્ધ ધાતુ પણ છે. એ વાત કરીને મેં તમને બતાવેલું પેલું ઝિગઝેક લાઇન ઉપર જે છે એ બધી અર્ધ ધાતુઓ, ઝિગઝેક લાઇનની નીચે જે છે એ બધી ધાતુઓ અને ઝિગઝેક લાઇનની ઉપર જે છે તે બધી અધાતુઓ. ઓકે, ચાલો કમ્પ્લીટ કરો આટલી વાતોને. નેક્સ્ટ ટાઈમ આગળ વધીએ છીએ. વાંચતા રહો, પ્રેક્ટિસ કરતા રહો. નેક્સ્ટ ટાઈમ હવે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકની શરૂઆત થશે. હજુ બાકી છે, નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશે આપણે 10-15 મિનિટ ડી વિભાગ અને એફ વિભાગમાં આ રીતે થોડીક માહિતી આપવાની છે. પછી આપણે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકની શરૂઆત કરીશું. ચાલો મળીએ.